Good morning, students. Last day I discussed up to 5th para of John Rontry's Memoirs of a Chota Sahib. Today I am going to start the 6th para. You please open your English book and see the first line of this paragraph. Here the author John Rontry is giving description of the north bank of the river Brahmaputra. During the cold weather, the north bank was delightful. The author John Rontry is telling that during the cold weather, the north bank of the river Brahmaputra was delightful or charming. And in the rainy season, it was a hotbed of malaria and was best avoided. He also told that during the rainy season, this delightful weather of north bank becomes the hotbed of malaria and one must avoid this place. Travel at this time of year could also pose problems. If someone travels this time during the rainy season, then one may be in problem. The rivers were in flood and the bamboo bridges erected at the start of the cold weather were soon washed away. During the rainy season, the rivers were flooded and the bamboo bridges which were constructed during the cold weather or winter season were soon washed away or moved away due to flood. These bridges swayed and creaked alarmingly under a passing car. Swayed means move slowly and rhythmically from side to side. You can say forward and backward movement is there when a car passes through that bamboo bridge. And also squeaking or scraping sound is there when a car moves through that. But were immensely strong and extremely useful. But those bridges were immensely strong, very strong and extremely useful during rainy season. Once I forded one of these flooded rivers on horseback. Now he has given description of an incident. When he crossed one of these flooded rivers on horseback. With difficulty, I persuaded my mount to plunge into the water, then slipped over his croup and hung on to his tail, which I was able to use as a rudder. So what happens, you see, when he was crossing the river on horseback, he was going to fall into the water, but somehow he tried to pressurize to climb up, and also he slipped over the croup or the rump or the hindquarters of the horse and hung on to his tail, and he was hanging and he was holding the tail of the horse, and which he was able to use as a rudder. He used the tail of the horse as a rudder. Rudder means, you know, the steering of a boat or ship. So here he used the tail of the horse as a rudder. See. When I pushed it to the right, the horse veered to the left. Now he is giving description of that particular crossing of the flooded river on horseback, and he is telling that when he pushed the tail into the right side, the horse changed its direction suddenly and it went to the left side, and vice versa, and we eventually made a safe landing on the other side of the river. And at the end, especially after a serious problem, after facing so much problem, he landed safely on the other side of the river. More usually, crossings were made in a mar boat. In generally, the crossings from one side of the river to the other side, crossing were made using the mar boat. Mar boat is a kind of sailing boat. A tedious performance at the best of times, a slow, too long or monotonous performance through the mar boat. The mar, which was a ferry means, boat
for passengers. Marboat is specially a ferry boat. A ferry, which is a boat for passengers, consisted of a plank platform. Now the construction of the marboat is given here. It is a plank platform, long flat piece of wood is there, covering two open boats placed alongside one another. Two open boats were there, and one boat is close to the other side of another boat. These were either paddled across the river or connected by a running cable to another stretched across the river. Now you see, these marboats were either paddled, there is paddle, and it is paddled across the river and connected by a running cable. Cable is a thick rope used for mooring ships or a place to tie a boat, and it is extended across the river, were propelled from one side to the other by the force of the current. So this stretch or extended rope is pushed forward from one side to the other side by the force of the river or the river current, the water of the river, movement of water in a particular direction. So by this the boat crossed from this side to that side of the river. Now let's discuss this in Bengali. During the cold weather, the north bank was delightful. এখানে জন রন্ট্রি কোল্ড ওয়েদারের কথা বলছেন। যখন ঠান্ডার সিজন থাকে বা ঠান্ডার দিন থাকে, সেই সময় রিভার ব্রহ্মপুত্র নদীর যে নর্থ ব্যাঙ্কটা থাকে, উত্তর দিক বা উত্তর পাড় আছে, সেই জায়গাটা খুব চার্মিং বা ডিলাইটফুল, খুব সুন্দর মনোরম দৃশ্য। ইন দ্য রেইনি সিজন ইট ওয়াজ আ হটবেড অফ ম্যালেরিয়া। কিন্তু যখন বর্ষার সিজন আসে, ঠিক সেই সময় এই নর্থ ব্যাঙ্কটা পরিণত হয় কিসে? হটবেড অফ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার একটি হটবেড হিসাবে পরিণত হয়। তার মানে ওখানে গেলে তোমার ম্যালেরিয়া হবেই হবে, মশার উপদ্রব প্রচুর বেড়ে যায়। অ্যান্ড ওয়াজ বেস্ট অ্যাভয়েডেড। এবং এই সময়টাতে কি করতে হয়? রেইনি সিজনে নর্থ ব্যাঙ্কে যাওয়া কখনোই উচিত নয়, অ্যাভয়েড করা উচিত। ট্রাভেল অ্যাট দিস টাইম অফ ইয়ার কুড অলসো পোজ প্রবলেম। এই সময় যদি কেউ নর্থ ব্যাঙ্কে ঘুরতে যায়, সেটার জন্য তোমাদের কি হবে, বা যে ঘুরতে যাবে তার ভীষণ প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। দ্য রিভার্স ওয়ার ইন ফ্লাড। এই সময় নদীগুলো একদম ফ্লাডে, বন্যার জলে পুরোপুরি ভরে যায়। অ্যান্ড দ্য ব্যাম্বু ব্রিজেস ইরেক্টেড অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ দ্য কোল্ড ওয়েদার ওয়ার সুন ওয়াশড অ্যাওয়ে। এবং যে সমস্ত বাঁশের ব্রিজ যেটা কোল্ড ওয়েদার বা ঠান্ডার সিজনে তৈরি করে রাখা হয়, যে এই বর্ষার সিজনে যখন নদীগুলো পুরোপুরি ভরে যাবে, তখন উপর দিয়ে যাওয়া আসার জন্য কতগুলো ব্রিজ, ব্যাম্বু ব্রিজ বা বাঁশের ব্রিজ তৈরি করে রাখা হয়, সেটাও কি ওয়াশড অ্যাওয়ে হয়ে যায় বা মুভ অ্যাওয়ে হয়ে যায়। অতিরিক্ত জল আসলে দেখবে ব্রিজগুলো একদম ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। These bridges swayed and creaked alarmingly under a passing car. এই সমস্ত ব্রিজগুলো কি হয়? সোয়ে করে। সোয়েড মানে হলো, ধরো যদি কোনো একটা কার ওই ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে থাকে, তখন দেখবে ব্রিজগুলো নড়তে থাকে রিদমিক্যালি। একটা কি হয়? মুভ স্লোলি অ্যান্ড রিদমিক্যালি ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড। তোমরা যদি বাঁশের ব্রিজে কেউ কখনো উঠে থাকো বা হেঁটে যেতে থাকো, তখন বুঝতে পারবে যে এটা কি দুলতে থাকে, বাঁশের ব্রিজটা দুলতে থাকে। অ্যান্ড ক্রিকড অ্যালার্মিংলি আন্ডার এ পাসিং কার। যখন একটা কার পাস হয়ে যায়, তখন কি হয়? একটা স্ক্রিকিং সাউন্ড হয়, ক্যাচ ক্যাচ একটা সাউন্ড বা শব্দ একটা বের হয় যখন কার ওই ব্রিজের উপর দিয়ে যায়। বাট ওয়ার এক্সট্রিমলি স্ট্রং অর ইমেন্সলি স্ট্রং অ্যান্ড এক্সট্রিমলি ইউজফুল। কিন্তু এই ব্রিজগুলো যদিও বাঁশের তৈরি, কিন্তু ভীষণ স্ট্রং এবং ইউজফুল, খুব কাজের। Once I forded one of these flooded rivers on a horseback. এখানে তিনি একটি গল্প বলছেন বা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন, যখন তিনি কি করেছিলেন, হর্সব্যাক মানে হলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটি নদী, এরকম ফ্লাডেড রিভার, বন্যায় একদম ভর্তি রিভার একটা পার করেছিলেন। উইথ ডিফিকাল্টি আই পারসুয়েডেড মাই মাউন্ট টু প্লাঞ্জ ইনটু দ্য রিভার। সে নদীর মধ্যে পড়ে যেতে নিয়েছিলেন।
ঠিক সেই সময় খুব কষ্ট করে ক্লাইম্ব করে, যে পারসুয়েটেড মানে হলো ট্রাই টু প্রেশারাইজ টু ক্লাইম্ব আপ, মানে খুব জোর করে কষ্ট করে বেয়ে বেয়ে কোনো রকম করে কি করেছেন, হর্সের পিঠে ওঠার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই সময় কি হলো, দেন স্লিপড ওভার হিজ ক্রুপ অ্যান্ড হাং অন টু হিজ টেল। কিন্তু সে ওঠার চেষ্টা করলো, চেষ্টা করতে পারলেন না, উঠতে পারলেন না, এবং তারপর কি হলো, তার লেজের মধ্যে হ্যাং হয়ে গেল বা ঝুলতে লাগলেন, লেজটাকে ধরে ঝুলতে থাকলেন। পজিশনটা একটু ইমাজিন করো কি অবস্থা, যে নদীর মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, হর্সের পিঠে ওঠার চেষ্টা করেছে কিন্তু সে পারেনি, আবার স্লিপ কেটে পড়ে গেছে এবং পড়ে গিয়ে তার লেজটাকে ধরে ঝুলছে পেছন দিকে। which I was able to use as a rudder, এবং ওই টেল বা লেজটিকে সে কি হিসাবে ইউজ করছে, রাডার হিসাবে। রাডার মানে হলো যেটা হলো স্টিয়ারিং অফ এ বোট অর শিপ। যে নৌকা চালানোর যে যারা নৌকা চালায় তারা দেখবে হাতে ওদের একটা রাডার থাকে, যেটা দিয়ে ওরা ডাইরেকশনটাকে চেঞ্জ করে, মানে এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। ঠিক উনিও কি করেছিলেন, তার টেইলটাকে ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য স্টিয়ারিং হিসাবে ইউজ করেছিলেন, রাডার হিসাবে ইউজ করেছিলেন। when I pushed it to the right the horse veered to the left। যখন ওই লেজটিকে ধরে এইভাবে টান দিয়ে যখন লেফট সাইডে বাঁদিকে টেনে দিয়েছেন, তখন হর্সটা কি করেছে, তার ডাইরেকশন চেঞ্জ করে রাইট সাইডে চলে গেছে। আবার যখন লেজটাকে ধরে রাইট সাইডে বা ডান দিকে দিয়েছেন, তখন হর্স ডাইরেকশন চেঞ্জ করে লেফট সাইডে চলে গেছেন। তো এইভাবে করে সামহাউ হি ম্যানেজড টু গো টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য রিভার। যাই হোক, যেভাবেই হোক এইভাবে খুব কষ্ট করে রিভারটাকে উনি ক্রস করতে পেরেছিলেন। মোর ইউজুয়ালি ক্রসিংস ওয়ার মেড ইন এ মারবোট। জেনারেলি এক জায়গা থেকে এক সাইড থেকে আরেক সাইডে যাওয়ার জন্য মারবোট ইউজ করা হয়। মারবোট হলো এক ধরনের সেলিং বোট। টিডিয়াস পারফরমেন্স অ্যাট দ্য বেস্ট অফ টাইমস। যদিও এটা খুব আস্তে আস্তে চলে, কিন্তু তথাপি ঠিকই আছে একদিক থেকে আরেক দিকে যাওয়ার জন্য। দ্য মার হুইচ ইজ এ ফেরি। ফেরি হলো বোট ফর প্যাসেঞ্জার্স। দেখবে কতগুলো বোটে শুধুমাত্র প্যাসেঞ্জার্সকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নদীর এক তীর থেকে আরেক তীরে। তো ওই মার বোট যেগুলো হলো একটা ফেরি, কনসিস্টেড অফ এ প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাটফর্ম covering two open boats placed alongside one another। এবং এই মার বোটটা কীভাবে তৈরি করা হয়, এখানে একটা প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাটফর্ম থাকে। প্ল্যাঙ্ক বলতে লং ফ্ল্যাট পিস অফ উড, কাঠের তৈরি, প্ল্যাঙ্কিং করা যেটাকে আমরা বলি। অনেকে দেখবে প্ল্যাঙ্ক করা বাড়ি থাকে, অনেকের আছে প্ল্যাঙ্কিং করা বারান্দা থাকে, প্ল্যাঙ্কিং রুম থাকে। ঠিক সেই রকম এখানে কাঠের বড় বড় পিস, লং ফ্ল্যাট পিস দিয়ে কি তৈরি করা হয়, ওই মারবোর্ডটাকে তৈরি করা হয়। কানেক্টেড সি দ্য নেক্সট লাইন, কভারিং টু ওপেন বোর্ডস প্লেসড অ্যালংসাইড ওয়ান অ্যানাদার। এখন একটা সাইড থেকে আরেকটা সাইডে বোর্ডটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দিজ ওয়ার আইদার প্যাডেলড অ্যাক্রস দ্য রিভার অর কানেক্টেড বাই এ রানিং কেবল টু অ্যানাদার স্ট্রেচড অ্যাক্রস দ্য রিভার। এখন এই বোর্ডগুলোতে প্যাডেল থাকে। প্যাডেল মানে তোমরা জানো যে পা দিয়ে চালানো হয়, কতগুলো বোট দেখবে। এই মার বোটগুলো কখনো কখনো প্যাডেল দিয়েও চালানো হয়, আবার কখনো কখনো এটাকে রোপ মানে মোটা রশি থাকে, বড় বড় থিক রোপ, ওই কেবল দিয়েও কানেক্ট করে রাখা হয়। টু অ্যানাদার স্ট্রেচড অ্যাক্রস দ্য রিভার, নদীর এই পার থেকে ওই পারে যাওয়ার জন্য পুরো মোটা রশি দিয়ে পাড়ের সাথে বেঁধে রাখা হয়। ওয়ার প্রোপেলড from one side to the other by the force of the current। পুশ প্রপেল মানে পুশ ফরওয়ার্ড, এটাকে ঠেলে দেওয়া হয়। ওই রশিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নদীতে ওই মারবোর্ডটাকে ঠেলে দেওয়া হয়, যাতে কারেন্ট, যে নদীর যে জলের যে কারেন্ট আছে, ওয়াটার কারেন্ট, সেটা দিয়ে সেটা এক সাইড থেকে আরেক সাইডে যেতে পারে, সেই বোটটা যাতে একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে পারে। আমার মনে হয় তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে রিগার্ডিং দিস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, you can call me, you can message me. I'm always there to help you. So till then, stay safe, stay at home.